ការងារចម្បងរបស់ខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំជាភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិបាទខ្ញុំធ្វើភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិនេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយខ្ញុំការព្យាបាលហ្នឹងទៅលើជំងឺគោជ្រូកបាទមាន់ទាមុខរបរជាភ្នាក់ងារសុខភាពសត្វភូមិនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយថាអាចផ្ដល់កម្រៃឲ្យខ្ញុំបានចិញ្ចឹមខ្លួនបានហើយនឹងអាចជួយឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទគាត់មានការជីវភាពរបស់គាត់ធូរធារបាទដូចជួយអភិវឌ្ឍគាត់ហ្នឹងឲ្យបានរីកចម្រើនដែរដូចថាឲ្យគាត់ហ្នឹងបានចិញ្ចឹមបានល្អក្នុងការខ្ញុំទៅចាក់នេះទៀតខ្ញុំអាចបញ្យល់ណែនាំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការចិញ្ចឹមបាទថាការវិធីសាស្ត្រក្នុងការឲ្យចំណីសត្វស៊ីជាពិសេសទៅលើចំណីសហគមន៍របស់យើងដែលផលិតនៅរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ហើយចំណីសហគមន៍យើងអាចស៊ីបានល្អ The swine industry in Cambodia is dominated by micro and small enterprises involved in raising and trading animals. The industry has been adversely affected by unregulated import surges and high input costs. The high input costs are primarily due to the high cost of commercial animal feed. Và hôm nay là dương phơi rồi ngày ní dương xóm vì vật thổ thiệt đào dương miền đọc mùi mục và miền ở Pốt, sân đại xiêng, sân đại bái, đầm lồng mí, tray ngút, cần tụ bậc kia, sân bọ nghêu, chung, premix, crop và su. The Kampong Trak farmer community was founded with the help of USAID Cambodia MSME project. Here, 39 farmers produce their own low-cost pig feed, helping their businesses compete more effectively in the market. The community works together to invest their individual capital to buy the raw materials for making feed. Cái này dương phơi ní cứ dương chạp ở đơm đặt vía mà đo mà một hói đã smile kia dương kia về smile dương chạ hói đó chạ group một ruột lơ kia hói dương lia về ở shop và lia về shop hói bản dương lực cần về cần về hói nắng dương miền bật thêm nâu premix một tiết và premix dương on lia về trồ lên á vì ai cũng đau rồi chẳng dương lia cày lia ở shop hói bản dương chọ trồ cả rống đi mọt về cả làm ra chứ và គម្រោង MSME កម្ពុជាលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកនេះផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងដោយហេតុថារយៈពេលកន្លងមកនេះយើងឃើញថាចំណីលើទីផ្សារមានតម្លៃថ្លៃហើយតម្លៃជ្រូកនោះដែលគាត់លក់ហ្នឹងគឺមិនថេរថេរពេលខ្លះថោកពេលខ្លះថ្លៃ The Micro, Small and Medium Enterprises Project is funded by the United States Agency for International Development in Cambodia. It is implemented by Development Alternatives Incorporated, DAI.
The project's initiative aims to support local swine producers in investing in their own feed manufacturing operations, a key to the sustainability and growth of these businesses. It helps lower swine raising input costs, increases profit margins, and thereby increases the household incomes of small entrepreneurs.ខ្ញុំសពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមាន80ជ្រូកជាងតែបើទីចំណីនាំចូលក្រុមចំណីក្រុមហ៊ុនវាខុសត្រូវគ្នាមកបាវ10000 10000 ជាងឥឡូវតែមកដល់ឥឡូវស៊ីចំណីសហគមន៍ហ្នឹងបានធូរតម្លៃជាងគ្នាច្រើនបានខ្ញុំអោយស៊ីចំណីសហគមន៍ហ្នឹងរហូតមក The MSME project works in several value chains: swine, aquaculture, clay bricks and tiles, tourism, resin, honey, garment industry, piped drinking water, and sanitation services. The project's core value chain approach is to work with leading firms across the entire value chain to facilitate experience sharing and relationship building. Cha, ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារសហគមន៍មាននៅចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចជឿលុយគេបានខ្លះទៀតណាអាចជឿយកមកឲ្យជ្រូកសៀងល្មមដល់ថាជ្រូកយើងអាចលក់បានយើងនឹងក៏យកប្រាក់ហ្នឹងសងគេតាមនេះហ្នឹងទៅហើយដល់យើងវានៅចិត្តផ្ទះ ខ្ញុំមិនចូលមកបងនេះជាអាជីពរបស់ខ្ញុំមិនចូលទេព្រោះខ្ញុំមានជីវភាពបានប្រហែលសពថ្ងៃដោយសារមុខបរនឹងដែរ បើសិនជាកសិករទិញចំណីពីក្រុមហ៊ុនឲ្យជ្រូកស៊ីមានន័យថាគាត់ចំណាយប្រហែលជា 75% នៃចំណាយទ្រព្យទៅលើចំណីផ្ទុយវិញបើសិនជាគាត់ផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងគាត់ចំណាយប្រហែលជា 55% នៃចំណាយសរុបមានន័យថាបើសិនជាគាត់ទិញចំណីរបស់គេគឺគាត់ចំណាយប្រហែលជា 60,000 រៀលក្នុងជ្រូកមួយក្បាលទៅលើចំណីតែផ្ទុយវិញបើសិនគាត់ផលិតចំណីខ្លួនឯងគឺគាត់ចំណាយប្រហែលជា 45,000 រៀលទៅលើជ្រូកមួយក្បាលបើគាត់ផលិតចំណីខ្លួនឯង In recent years, pigs imported from neighboring Thailand and Vietnam have flooded the Cambodian market, resulting in lower prices and the failure of hundreds of hog farms. The annual import quota for pigs from Thailand has gone from just 2,000 pigs in 2007 to 300,000 in 2008 and 2009. Community feed making is the key to ensuring the competitiveness of the Cambodian swine industry. ចឹងខ្ញុំអ្នកលក់សាច់ជ្រូកនៅផ្សារកំពង់ត្រាយហ្នឹងខ្ញុំបានទិញសាច់ជ្រូកពីអ្នកគេចិញ្ចឹមឲ្យស៊ីចំណីសហគមន៍ហ្នឹងវាមានរសជាតិល្អសាច់វាល្អអញ្ចឹងបានបងប្អូនចូលចិត្តទិញសាច់វាស្ងួត Agriculture is the traditional mainstay of the Cambodian economy. It accounts for 31.7% of Cambodia's GDP and employs approximately 80% of the workforce. Rice, the staple food, continues to be the principal commodity in this sector. អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនេះនៅចិត្តទឹកខ្ញុំអាចធ្វើ2ដងក្នុងមួយដៅព្រោះស្រែខ្ញុំតិចដែរបើខ្ញុំមិនខំធ្វើឲ្យបាន2ដងទេខ្ញុំនឹងហូបអត់គ្រប់គ្រាន់ទេតែសម្រាប់អ្នកស្រែគេច្រើននោះគេគ្រប់មានខ្វះទូទៅឯនេះខ្វះចំពោះអ្នកដែលគ្នាស្រែតិចណាកូនចៅច្រើនបាទហើយការចិញ្ចឹមសត្វរបស់គាត់ហ្នឹងចេះតែខំចាំគោជ្រូកអីផ្សំគ្នាដើម្បីបង្គ្រប់ជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគាត់មិនបានធូរធារឲ្យទូទៅទេបាទមានក្រខ្វះខាតបាទចាខ្ញុំអាយុ42ឆ្នាំចាហើយខ្ញុំបានរៀបការនៅឆ្នាំ89ចាខ្ញុំមានកូន5នាក់ផុស2ស្រី3
កូនស្រីខ្ញុំធំទៅរៀននៅភ្នំពេញតែឡូវគាត់រៀនចប់ហើយគាត់បានការងារធ្វើហើយចាតែនៅនេះរៀនឆ្នាំនេះប្រឡងបាក់ឌុបមួយកូនប្រុសនៅកូន3ទៀតរៀននៅវិទ្យាល័យចិត្តនេះ តែថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ធ្វើខាងកសិកម្មដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំដែរនឹងចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាធ្វើស្រែចម្ការចាហើយខ្ញុំចង់រៀនឲ្យចប់ហើយសូមជំនួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំរៀនឲ្យចប់ផងខ្ញុំចង់រៀនឲ្យចប់នឹងបានខ្ពស់ ខ្ញុំតាំងពីរៀបការមួយគាត់មកយើងឆ្លាញ់គាត់ថងថាគាត់នឹងមនុស្សគាត់អត់ចេះរករឿងក្នុងផ្ទះហើយគាត់នឹងចេះគិតពីគ្រួសារគិតពីកូនគិតពីប្រពន្ធហើយនឹងគាត់ជួយការងារយើងហើយគាត់នឹងគាត់ដូចថាគាត់នឹងអ្នកចេះចម្រុះចម្រួលបងប្អូនក្នុងភូមិឲ្យចូលធ្វើជាមួយគ្នាការងារជាមួយគ្នាចាគាត់អត់មានគឺមនុស្សកោងកាចអីអ្នកដើររករឿងគេអ្នកញាតិចិត្តខាងអីអត់ទេគាត់ អ្នកឆ្លូតបូតធំម្នាក់នៅក្នុងភូមិ ហើយដែលវាផបតំណាងដែលបានកម្រង MAME ជួនខ្ញុំឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសពីលីពីននេះហើយដល់ខ្ញុំឃើញបទពិសោធន៍របស់សហគមន៍នៅប្រទេសគេល្អខ្ញុំនឹងចង់មកបញ្យល់ប្រាប់កសិករខ្ញុំដើម្បីបង្កើតសហគមន៍នេះ បាទនេះខ្ញុំក៏បានទៅនេះយើងបានទទួលនកិច្ចនៅកន្លែងបាទរោងចក្រផលិតចំណីរបស់ប្រទេសគេហ្នឹងបាទនឹងខ្ញុំហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមកទល់ថ្ងៃនេះការរីកចម្រើនរបស់គេហ្នឹងល្អណាស់គេសល់មានរោងចក្រផលិតចំណីមានកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកមានឡានក្រុងហើយលុយរបស់សហករណ៍គេហ្នឹងមកគិតមកទល់ថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលនកិច្ចសិក្សាហ្នឹងគេសល់ឡើង$70 លានសម្រាប់លុយរបស់សហករណ៍គេនឹងមានបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឃើញថាការដែលធ្វើល្អរបស់សហករណ៍គេដែលធ្វើរីកចម្រើននេះខ្ញុំយកអាគំរូហ្នឹងមកធ្វើនៅក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងចង់ឲ្យបានល្អដូចគេដែលសហករណ៍គំរូក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងបាទ In June 2009, the MSME project began supporting a group of 13 pig raisers in Kampong Trak. The group, led by C. Tong, was sent on a cross-province exposure visit to Takeo Province, where the first training was conducted for community pig feed. កាលពីមុនខ្ញុំមកដូចឃើញកិនក្រៅកស៊ូក្រៅតង់ក្នុងដីណាបាទឥឡូវយើងយកលុយសហគមន៍យើងធ្វើក៏មានខាងណាជួយដែរសម្រាប់សម្រាលលបូលហ្នឹងលុយពីហ៊ុនហើយនឹងលុយចំណេញរយៈពេលប្រហែលខែមកយកដែរបានចែកលុយចំណេញនេះយើងយកលុយមកធ្វើរោងបាទធ្វើរោងនោះអស់ជិត$1000ចូលលុយជិត4លានដែរនៅអស់តិចតួចអញ្ចឹងលុយរបស់សហគមន៍ខ្លួនឯងទេបាទលុយសហគមន៍ខ្លួនឯងសុទ្ធតែម្ដង បាទសហគមន៍យើងបានបង្កើតមករយៈពេល1ឆ្នាំហើយយើងផលិតចំណីបានជាង30តោនហើយមានសមាជិកជាង50នាក់ហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងទទួលបានជោគជ័យមួយដែរគឺយើងបានចូលរួមប្រឡងនៅស្នាដៃកសិករស្នាមយើងទទួលបានជ័យលាភីលេខ1បានពានរង្វាន់គោយន្តមួយគ្រឿងពីសម្ដេចហ៊ុនសែនឆ្លងតាមការដែលយើងមកទស្សនកិច្ចរបស់គម្រោងខ្នាតតូចបំផុតខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមហ្នឹងយើងបានដឹងពីទីតាំងទិញវត្ថុធាតុដើម បានសហគមន៍ខាងសហគមន៍បងគាត់បានផ្ដល់ប្រាប់នៅអាស័យដ្ឋានទិញវត្ថុធាតុដើមពីភ្នំពេញហើយយើងបានទិញតាមដែលគាត់ចង្អុលបង្ហាញទៅយើងយកទៅកិនទៅបានជោគជ័យបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងសហគមន៍ខេត្តតាកែវស្រុកសំរោងនេះដែរដែលថាគាត់អត់បានលាក់លៀមទេណាក៏ផ្ដល់ទាំងបទពិសោធន៍ពិតរបស់គាត់ហើយនឹងការលក់ដូរការចែកចាយហើយនឹងមានដំណាក់ម្ដងគ្នាល្អដល់ថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចោល The technical training was followed by a one-day cross-provincial visit to raw material input suppliers and shops selling feed mills and machines in Phnom Penh and Kampong Speu.
The visits helped participants relate what they had learned at the technical training with practical exposure to feed production technology and processes. The farmers learned that the local swine industry has a major advantage if they can produce their own animal feed using ingredients that are abundantly available in Cambodia. បានជាសហគមន៍កសិករផលិតចំណីសត្វនៅស្រុកកំពង់ត្រាចយើងខ្ញុំមកទិញវត្ថុធាតុដើមនៅទីនេះគឺថាវត្ថុធាតុដើមដែលបងស្រីគាត់ប្រម៉ូទទិញទូទាំងប្រទេសមកគឺវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកបាទគុណភាពខ្ពស់តម្លៃថោកហើយមានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះរហ័សទាន់ចិត្តដូច្នេះគុណភាពខ្ពស់ធ្វើឲ្យចំណីខ្ញុំក៏មានគុណភាពខ្ពស់ជ្រូកស៊ីទៅធន់ធាប់បានលឿន ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគម្រោងព្រួតផ្ដើមឲ្យមានការផលិតចំណីសត្វដោយខ្លួនឯងនេះផលិតផលបច្ចេកទេសដែលយើងទទួលបានគឺថាជ្រូកស៊ីចំណីសមតាមរូបមន្តនេះគឺចាំរយៈពេល4ខែទៅ4ខែកន្លះបានលក់បានទម្ងន់ពី90ទៅ100គីឡូហើយជ្រូកមួយក្បាលស៊ីចំណីអស់ប្រហែលជា300ទៅ350គីឡូក្រាមហើយលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចយើងទទួលបានគឺថាកសិករដែលស៊ីចំណីសមនេះគឺគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណ$50ក្នុងមួយក្បាល ហើយផ្ទុយវិញបើសិនជាគាត់ទិញចំណីសម្រាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលលក់លើទីផ្សារគាត់ទទួលបានប្រាក់បញ្ញប្រហែលជា$10ក្នុងមួយក្បាលនៅពេលដែលតម្លៃជ្រូកនោះតម្លៃប្រហែលជា$2ក្នុង1គីឡូក្រាម Soon after the trip, the group agreed to set up a feed-making community. 9 months later, the members learned that by working collectively on feed-making as a community, they would see advantages in resource management, labor force sharing on feed production, capital shares, and marketing. Moreover, they could receive official recognition from any institution in future. Working together is an effective way to improve swine industry competitiveness. ហើយជាបន្តនេះខ្ញុំសូមឲ្យខាងសមាជិកជួយមានយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅលើការផលិតរបស់យើងទៅលើការលក់ដូរអីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្នះណែងជួយគ្នាដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាការយើងធ្វើនេះយើងមិនទៀមទាទៅលើការចំណេញខ្ពស់ទេយើងធ្វើម៉េចឲ្យថាកសិករយើងហ្នឹងគាត់ជឿទៅលើយើងបើជឿនឹងណាជឿអីឲ្យជឿថាថោកណាការគាត់ដែលទិញចំណីយើងយកទៅចិញ្ចឹមសត្វថោកជាងចំណីទីផ្សារហើយចំណីយើងគុណភាពខ្ពស់អញ្ចឹងហើយយើងធ្វើម៉េចខំបញ្យល់គាត់គិតពីតម្លៃដែលទីផ្សារឲ្យយើងហើយនឹងការយើងចិញ្ចឹមយ៉ាយើងចិញ្ចឹមមករីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស់យោបល់ប៉ុណ្ណឹងណា ការផលិតមកទល់ថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេល9ខែហ្នឹងយើងផលិតបាន30តោនហើយគិតពីចំណូលសរុបពីការលក់ចំណីរបស់យើងហ្នឹងបាន$12,000បាទហើយការបែងចែកប្រាក់ចំណេញនេះទៀតយើងគិតបែងចែកហ្នឹង50% យើងជាប្រាក់របស់សហគមន៍យើងបង្កល់ជាដើមទុនហើយនឹង30% យើងចែកភាគហ៊ុនទៅដល់សមាជិកបាទតាមភាគហ៊ុន ហើយ 17% នេះយើងបែងចែកទៅលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសហគមន៍ហើយនឹង 3% ទៀតគឺយើងសម្រាប់លុយទុកបណ្ដោះបណ្ដាលក្នុងសមាជិកនឹងផ្នែកបច្ចេកទេសអីមួយដែលយើងគិតធ្វើទៅមុខបាទ The MSME project is now assisting more than 5,000 rural enterprises to improve productivity, reduce costs, and increase incomes and sales volumes by overcoming business and technical constraints. The project also facilitates dialogue between the government and private sector to resolve business issues and make Cambodian products more competitive. សមាគមផលិតចំណីសត្វរបស់យើងខ្ញុំនេះគាត់មានការរីកចម្រើនហើយគាត់ផលិតបានសម្រាប់ធ្វើការលក់ចែកចាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងហើយក៏ជួយបង្កើននូវប្រាក់ចំណូលដល់គ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់គាត់បាទ អ
អត់មានបញ្ហាអីទេដំណើរការប្រកដីទេណា សិនដោយអត់អីទេវាខូចតាកញ្ច្រែងហើយនឹងកបាត់វាទេអាហ្នឹងយើងបដូរបានទេគឺម៉ាស៊ីនអីយើងមើលថែវាល្អអត់មានតន់មានអី យើងគិតជាមធ្យមហើយជាប្រមាណតោនក្នុង1ម៉ោងយើងកិន ក្នុង1ម៉ោងយើងបានចិត្ត700គីឡូទៅ800គីឡូ 8គីឡូណា The feed can also be used for raising chicken. By just adding 10% more fish, the quality of the local feed is the same as the imported competitor. Within 4 to 5 months, chicken gain weight from 1.5 to 2 kilograms per head. Chicken raisers are pleased with the additional profit. ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចថាកន្លងមកខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំណីនៅទីផ្សារហ្នឹងក្នុងមាន់មួយក្បាលហ្នឹងខ្ញុំអាចទទួលប្រាក់ចំណេញបានតែចំនួន 2000 រៀលទេបាទក្រោយពីខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំណីរបស់សហគមន៍អាចឲ្យខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីមាន់មួយក្បាលចំនួន 6000 រៀលហើយក្នុងមួយឆ្នាំនោះខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំអាចផលិតមាន់សាច់ហ្នឹងបានចំនួនពី3ទៅ400ក្បាលតែក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបនឹងការរីកចម្រើនរបស់ខ្ញុំក្រោយពីខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំណីសហគមន៍ទៅខ្ញុំមានកម្រងនឹងពង្រីកឲ្យបាន500ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំបាទហើយក្នុងការចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំមួយឆ្នាំនេះបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចទទួលប្រាក់ចំណេញសរុបបាទចំនួន6លានទៅ7លានរៀលបាទដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារបាទ The Kampong Tract farmer community can be considered a model project. The benefits of establishing community agro-enterprises in pig feed making are considerable in terms of resource management, job creation, introducing a new viable agribusiness product, increasing profits, and enhancing the competitiveness of the swine industry. មកទល់នឹងពេលនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2009រហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2010មានកន្លែងផលិតចំណី70កន្លែងហើយដែលលេចចេញជារូបរាងតាមរយៈការពង្រឹងសុវត្ថិភាពបច្ចេកទេសពីគម្រោង MSME កម្ពុជា70កន្លែងផលិតចំណី70កន្លែងនេះគឺទាំងបុគ្គលផងទាំងសហគមន៍ផងហើយ70កន្លែងគឺគាត់ផលិតចំណីសរុបបានចំនួនប្រមាណ600តោនបាទហើយ600តោននេះមានន័យថាគម្រោងបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យអ្នកផលិតចំណីទាំង70កន្លែងនេះបើគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$90000សហរដ្ឋអាមេរិក ចឹងខ្ញុំតែងតែទៅវត្តជាប្រចាំដែរដូចជាបុណ្យជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំបុណ្យធំហ្នឹងហើយជាមួយនឹងថ្ងៃសិលថ្ងៃអីខ្លះហ្នឹងជាប្រចាំហ្នឹងដូចថាមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីវល់ទៅធ្វើបុណ្យអីមួយក៏ខ្ញុំចូលរួមដែរខ្ញុំយល់ថាការកាន់ពុទ្ធសាសនានេះជាអំពើមួយយើងធ្វើល្អបាទគឺយើងអត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ទេដឹកនាំយើងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់នៅអំពើល្អខ្ញុំជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់នៅបុណ្យទានវត្តវាជាពិសេសខ្ញុំតែងទៅបានការទូលមានពីពុទ្ធពីព្រះសង្ឃនៅវត្តហ្នឹងតែឲ្យអំពើមានល្អមកលើយើងថាយើងធ្វើតែអំពើល្អនឹងទទួលផលល្អបាទទៅសហគមន៍ខ្ញុំពេលនេះគ្រាន់តែការផលិតចំណីមួយទេប៉ុន្តែទៅអនាគតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍របស់ខ្ញុំជាសហគមន៍អាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំមានគោលបំណងថានឹងឲ្យមានដីសម្រាប់សហគមន៍ដាច់មានមួយកន្លែងបាទមានកន្លែងជាប្រកាសពូជសត្វសម្រាប់លក់ជូនកសិករមានកន្លែងដែលយើងទិញវត្ថុធាតុដើមពីសហករណ៍ពីកសិករដែលគាត់ផលិតបានមកស្តុបទុកសម្រាប់ធ្វើចំណីលក់ជូនកសិករមិនឲ្យនិយាយរួមឲ្យផលដំណាំដែលគាត់ផលិតបានហ្នឹងសហគមន៍យើងជួយទិញគាត់ហ្នឹងមិនឲ្យគាត់មានតម្លៃធ្លាក់ទាបពេកហ្នឹងហើយយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យសហគមន៍យើងនេះរីកចម្រើនទៅមុខបានដល់ឲ្យសមាជិកសហគមន៍យើងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺឲ្យសហគមន៍យើងនឹងខំបង្រឹងដោយខ្លួនឯងនឹងខំធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍យើងមានដំណើរការទៅជាសហគមន៍បាទសហគមន៍ថ្ងៃមុខចង់បានអញ្ចឹងបាទ
Action. Action. Nice. Very good. Great. Really good. On and 10. Fantastic. Yeah. Chào bà Đam. Oh, some dong thiệt. Go, go. Okay, mới ọt mơខ្ញុំ. Hey, hey.